शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। माता दुर्गा हेउचंती सृष्टिर आदिशक्ति। तांकर प्रथम स्वरूपर नाम शैलपुत्री। पर्वत को शैल कहती। पर्वतराज हिमालयंकर कन्या रूपे जन्मिथिले बोली तांकर नाम शैलपुत्री होइतिला। नवदुर्गांक मध्यरु से होउचंती प्रथम दुर्गा। से वृषभ वाहिनी। तांकर डाहाण हाथ में त्रिशूल एवं बाम हाथ में पद्म शोभा पाए। माता पूर्वजन्म प्रजापति दक्षंकर झील ही जन्म थिले। सेतेबेले तांकर नाम थिला सती। से भगवान शंकर को विवाह करथिले। थरे प्रजापति दक्ष गोटे बड़ यज्ञर आयोजन कले। निज निजर यज्ञ भाग नियंतु बोली से यज्ञ को सबु देवता को निमंत्रण कले, किंतु शंकर को डाकिलेनि। तथापि बापा एत बड़ यज्ञ करुचंती शुणी घर को जाई यज्ञ देखि आसिबाकु सतींकर मन विकल हैला। से शंकर को निजर मन कथा कहले। सबु कथा विचार करी शंकर कहले, तुम बापा कौनसी कारणरू आम उपरे रागिचंती। से यज्ञ को सबु देवता को निमंत्रण करिसंती। सेमानकु यज्ञ भाग मध्य अर्पण करिसंती। अथच आमको खबर टिके भी पठेई नाहंती। एपरि परिस्थिति सेठाकु जिबा तुम पक्षरे आदौ उचित हेबनी। एसबु उपदेश सतींकर मन बुझिलानी। बापांक यज्ञ देखिबाकु जाई घरे माँ और भौणी मानक सहित देखा करी आसिबाकु तांकर मन जो आकुल होउतला ता टिके भी कमिलानी। तांकर से आग्रह देखि भगवान शंकर तांको बाप घर को जिबाकु अनुमति देले। सती बाप घर को जाई देखिले तांको आदर करबा तो दूरर कथा केही कथा भी पदे कहिलेनी कि मुह टेकी चाहिलेनी। आपणा लोकंकर व्यवहार देखि सतींक हृदय क्षोभ ग्लानि और क्रोधरे संतप्त हो गला। से भाविले स्वामी कथा न मानि सेठाकु आसी से बड़ भूल करिसंती। ए जे अपमान ए खाली तांकर नुहे, यह शंकरंकर मध्य अपमान। निज पति भगवान शंकरंकर ए अपमान सही न पारि से क्षण यज्ञ कुंड को डेई पड़े और निज रूप को यज्ञ निआरे पोड़ी पाउंस करते। वज्रपात समान से दारुण घटना शुणी शंकर निज गण मान पठाई दक्ष यज्ञ को संपूर्ण ध्वंस करते। जोगाग्नि शरीर भस्म करदे परवर्ती जन्म सती शैलराज हिमालयंकर पुत्री रूपे से जन्म नेले। एथर से शैलपुत्री नाम विख्यात हेले। तांको पार्वती और हैमवती बोली मध्य डकागला। उपनिषदर गोटे कथा अनुसार से हैमवती स्वरूप देवता मानकर गर्भभंजन करथिले। शैलपुत्री देवींकर विवाह मध्य शंकर सहित होगला। पूर्व जन्म परी ये जन्म मध्य से शिवंकर अर्धांगिनी हेले। नवदुर्गांक मध्य प्रथम यही शैलपुत्री दुर्गांकर शक्ति और महत्व अनंत। नवरात्र पूजार प्रथम दिन यहाँ पूजा उपासना करा जाए। यही प्रथम दिवस उपासना जोगी निज मन को मूलाधार चक्र रखती। यही ठारू तांकर जोग साधना आरंभ हुए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरां वृषारूढं शूलधरं शैलपुत्रीं यशस्विनीं। शैलपुत्रीं यशस्विनीं। शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवदुर्गा शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दधाना प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्म
ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଶକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତପସ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଜପମାଳା ଓ ବାମ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଷ୍କର ତପସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ତପଶ୍ଚାରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କୁହାଗଲା। ତପ କାଳରେ ପୁରା 1000 ବର୍ଷ ସେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିଲେ। ତାପରେ 100 ବର୍ଷ କେବଳ ଶାଗପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ। କିଛି କାଳ ସେ କଠିନ ଉପବାସ କରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ସହନ କଲେ। ସେହି କଠିନ ତପସ୍ୟା ପରେ 3000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପାଚିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ଦିବାନିଶି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ଶୁଖିଲା ପାଚିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ସେ ନିର୍ଜଳ ନିରାହାର ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହୋଇଗଲେ। ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ପର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହୋଇଗଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଉମାଙ୍କର ସେହି କଠିନ ତପସ୍ୟାରେ 3 ଲୋକରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ତପସ୍ୟାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟକୃତ ବୋଲି କହି ଦେବତା, ଋଷି, ସିଦ୍ଧ, ମୁନି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏପରି କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ଏପରି ତପସ୍ୟା କେବଳ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ତୁମର ଏହି ଅଲୌକିକ କୃତ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି। ତୁମର ମନସ୍କାମନା ସର୍ବତ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଶିବ ତୁମକୁ ପତି ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତପସ୍ୟାରୁ ବିରତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ତପ, ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସଦାଚାର ଓ ସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜୀବନର କଠିନ ସଂଘର୍ଷରେ ବି ତାର ମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏନି। ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଓ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ସେହିଦିନ ସାଧକର ମନ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ମନ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ସେ ମାତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। अक्ष्यमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति
ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ନବରାତ୍ରି ଉପାସନାର ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମାତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେ ଦଶଭୁଜରେ ଖଡ଼୍ଗ ଆଦି ଶସ୍ତ୍ର ଓ ବାଣ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ବିଭୂଷିତ। ସେ ସିଂହ ବାହିନୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜିତ। ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ତୃତୀୟ ଦିବସର ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଦିନ ସାଧକଙ୍କ ମନ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତଥା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି କ୍ଷଣରେ ସାଧକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ବାଧା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା ସଦା ଫଳଦାୟୀ। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସଦା ଯୁଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ସଦା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ବାଧାଦିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ହିଁ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ପାଇଁ ମାତା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକ ଓ ଆରାଧକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆରାଧନାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରତା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ସହିତ ସୌମ୍ୟତା ଓ ବିନମ୍ରତା ବି ବିକଶିତ ହୁଏ। ସାଧକଙ୍କର ମୁଖ, ନେତ୍ର ତଥା ସମଗ୍ର କାୟାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଫୁଟି ଉଠେ। ସ୍ୱରରେ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସମାବେଶ ହୋଇଯାଏ। ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉପାସକ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାର ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସାଧକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିକିରଣ ହୁଏ। ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ମାଂସର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଓ କାୟକୁ ବିହିତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ଆମେ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନାରେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଫଳରେ ଆମେ ସକଳ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସହଜରେ ପରମପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହକୁ ନିରନ୍ତର ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରି ଆମକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। पिण्डजा प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्जूता प्रसादं तनूते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता। नवदुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे कुष्माण्डा शुभदास्तु
ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ନାମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ନିଜର ମନ୍ଦହାସ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମାତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେବୀ ନିଜର ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମାତା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସ୍ୱରୂପା ଆଦିଶକ୍ତି। ଏହି ମାଆଙ୍କର ନିବାସ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ନିବାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏହାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର ଶରୀର କାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଓ ଭାସ୍ୱର। ମାଆଙ୍କର ତେଜ ଓ ପ୍ରକାଶରେ 10 ଦିଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ବସ୍ତୁର ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତେଜ ହେଉଛି ଏହି ମାଆଙ୍କ ତେଜର ଛାୟା ମାତ୍ର। ମାଆଙ୍କର ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା 8, ତେଣୁ ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କର 7ଟି ହାତରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଧନୁ, ବାଣ, କମଳ ପୁଷ୍ପ, ଅମୃତ କଳସ, ଚକ୍ର ତଥା ଗଦା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ହାତରେ ରହିଛି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସର୍ବନିଧି ପ୍ରଦାୟକ ଜପାମାଳା। ମାଆଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ସିଂହ। ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଦିନ ସାଧକଙ୍କର ମନ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସାଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୂଜା ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ ରୋଗ ଶୋକ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଆୟୁ, ଯଶ, ବଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସେବା ଓ ଭକ୍ତିରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଉପାସନା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଗମ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଉପାୟ। ମାତା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଉପାସନା ସକଳ ଆଧି ବ୍ୟାଧିରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଲୌକିକ ପରଲୌକିକ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଏହି ମାଆଙ୍କ ଉପାସନାରେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଶଂ ରୁଧିରାପ୍ଲୁତମେବ ଚ ଦଧାନା ହସ୍ତପଦ୍ମାଭ୍ୟାଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁ ମେ कुष्माण्डा शुभदास्तु मे कुष्माण्डा शुभदास्तु मे कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରୂପର ନାମ ସ୍କନ୍ଦମାତା। କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ମାତା ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରୂପର ନାମ ସ୍କନ୍ଦମାତା ହୋଇଛି।
ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଏହାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ସାଧକଙ୍କର ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହରେ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦ ବାଳକ ରୂପରେ କୋଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦମାତା ଦେବୀଙ୍କର ଚାରିଭୁଜ, ଡାହାଣ ପଟ ଉପର ହାତରେ ସେ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଟର ତଳ ହାତଟି ଉପରକୁ ଟେକି ସେଥିରେ କମଳ ପୁଷ୍ପଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି। ବାମ ପଟର ଉପର ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଳ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ସେଥିରେ ବି କମଳ ପୁଷ୍ପ ଧରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଶୁଭ୍ର। ସେ କମଳ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ମାସନା। ସିଂହ ମାଙ୍କର ବାହନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କର ମନ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଓ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ସକଳ ଲୌକିକ, ସାଂସାରିକ ତଥା ମାଇକ ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଦ୍ମାସନା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସ୍ୱତଃ ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ଉପାସନା ବି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବିଶେଷତା କେବଳ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉପାସକ ଅଲୌକିକ ତେଜ ଓ କାନ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷମ ନିର୍ବହନ କରିଚାଲେ। ଏହି ଘୋର ଭବସାଗର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗକୁ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଆଜିର ଦିନରେ ମାତା ସ୍କନ୍ଦମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी। नवदुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी देवी दानवघातिनी देवी दानवघातिनी देवी दानवघातिनी। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପର ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ। ଏହି ନାମ ପଛରେ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା, କତ ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହର୍ଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷି କାତ୍ୟା ଥିଲେ। ସେହି କାତ୍ୟାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଉପାସନା କରି ବହୁ ବର୍ଷ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବତୀ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ।
ମାତା ଭକ୍ତଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନବ ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ନିଜ ନିଜର ତେଜର ଅଂଶ ଦେଇ ଏକ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନ ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମାତା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାତ୍ୟାୟନୀ ନାମ ପାଇଥିଲେ। ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୋଘ ଫଳଦାୟିନୀ। ବ୍ରଜଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯମୁନା ତଟରେ ଏହି ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାତା ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଭାସ୍ୱର। ମାତା ଚତୁର୍ଭୁଜା। ମାତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଉପର ହାତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ତଳ ହାତରେ ବର ମୁଦ୍ରା, ବାମ ପଟର ଉପର ହାତରେ ତରବାରୀ ଓ ତଳ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଏ। ମାତା ସିଂହବାହିନୀ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଦିନ ସାଧକଙ୍କ ମନ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏହି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ମାନ ସାଧକ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ନିବେଦନ କରିଦିଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ କରି ସାଧକ ଅତି ସହଜରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଉପାସନା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେ ଇହଲୋକରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ତେଜ ଓ ପ୍ରଭାବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତା'ର ରୋଗ, ଶୋକ, ସନ୍ତାପ, ଭୟ ସର୍ବଥା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା। ଚନ୍ଦ୍ରହାସୋଜ୍ଜ୍ୱଳକରା शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। देवी दानवघातिनी, देवी दानवघातिनी, देवी दानवघातिनी। नवदुर्गा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एकवेणी जपा कर्ण पूरानग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णका कर्णी तैलाभ्यक्ता शरीरिणी। वामपादोल्लसाल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी। कालरात्रिर्भयङ्करी, कालरात्रिर्भयङ्करी, कालरात्रिर्भयङ्करी। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶକ୍ତି କାଳରାତ୍ରି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ପରି ଗାଢ଼ କଳା। ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା, କଣ୍ଠରେ ବିଜୁଳି ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାଳା ଝଟକୁଥାଏ। ମାତାଙ୍କର ତିନୋଟି ନେତ୍ର ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ନେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଗୋଲାକାର। ତାଙ୍କର ନାସିକାରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ବାହାରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ବାହନ ଗଦର୍ଭ ବା ଗଧ। ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜା। ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ହାତ ଟେକି ସେ ବର ମୁଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ତଳ ହାତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା
ଦେଖାଉଥାଏ। ବାମପଟ ଉପର ହାତରେ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ଓ ତଳ ହାତରେ ଖଡ଼୍ଗ ବା କଟାର ଶୋଭା ପାଏ। ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୁଭଙ୍କରୀ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ବା ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସପ୍ତମ ଦିନ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ଉପାସନାର ବିଧାନ ଅଛି। ସେଦିନ ସାଧକଙ୍କ ମନ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ରହେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଏହି ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ସାଧକର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମାତା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଲାଗି ରହେ। ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ମିଳୁଥିବା ପୁଣ୍ୟରୁ ସେ ଭାଗି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଓ ବିଘ୍ନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାତା କାଳରାତ୍ରି ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶିନୀ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଦାନବ, ଦୈତ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ମା ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସକକୁ ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଜଳ ଭୟ, ଜନ୍ତୁ ଭୟ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ, ରାତ୍ରି ଭୟ ଆଦି କୌଣସି ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ମା କାଳରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। एकवेणी जपाकर्ण पुरानग्ना खरा स्थिता लम्बोष्ठी कर्णकाकर्णी तैलाभ्यक्ता शरीरिणी वामपादोल्लसाल्लोह लताकण्टका भूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी 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 कालरात्रिर्भयङ्करी। नवदुर्गा या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेतवृषेशमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶକ୍ତିର ନାମ ମହାଗୌରୀ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌର। ମାଙ୍କର ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର ଓ କୁନ୍ଦ ଫୁଲର ଉପମା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆୟୁ 8 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟବର୍ଷା ଭବେତ୍ ଗୌରୀ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ବୃଷବାହିନୀ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଉପର ହାତରେ ଅଭୟମୁଦ୍ରା ଓ ତଳ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବାମପଟ ଉପର ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ଓ ତଳ ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଶୋଭିତ। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ। ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ମାଜିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତିମାନ ଓ ଗୌର ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ମହାଗୌରୀ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ ଓ ସଦ୍ୟ ଫଳଦାୟିନୀ। ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ
ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ କଳ୍ମଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କୌଣସି ପାପ ସନ୍ତାପ ବା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ ପୂଜନ ଆରାଧନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅଲୌକିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଆର୍ତ୍ତଜନର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ପୁରାଣରେ ମାଙ୍କର ମହିମା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିରେ ପ୍ରେରିତ କରି ଅସତ୍ର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତା ମହାଗୌରୀ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। श्वेतावृषेशमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा। नवदुर्गा या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धा गन्धर्वजक्ष्यादैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମ ଶକ୍ତିର ନାମ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଏହି ମାତା ସକଳ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଅଣିମା, ମହିମା, ଗରିମା, ଲଘିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ଈଶିତ୍ୱ ଏବଂ ବସିତ୍ୱ। ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସମର୍ଥ। ଦେବୀ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଅନୁକମ୍ପାରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀର ପରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ସିଂହ ବାହିନୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାସନୀ। ସେ ଡାହାଣ ପଟର ହାତରେ ଗଦା ଓ ତଳ ହାତରେ ଚକ୍ର ଏବଂ ବାମ ପଟର ଉପର ହାତରେ ପଦ୍ମ ଓ ତଳ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ନବମ ଦିନ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ବି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଗମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଦୁର୍ଗା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ଶେଷ କରି ସାଧକ ନବମ ଦିନ ଏହି ମାତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଉପାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ ସକଳ ପ୍ରକାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସକାଳ ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସ୍ପୃହାର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ମାନସିକ ରୂପରେ ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପାରସ ଅମୃତ ନିରନ୍ତର ପାନ କରି ବିଷୟ ଭୋଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କର ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ।
ସେହି ପରମ ପଦକୁ ପାଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଧ୍ୟାନ ଓ ପୂଜନ ଆମକୁ ଏହି ସଂସାରର ଅସାରତା ବୋଧ କରାଇ ଦେଇ ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଶାନ୍ତିଦାୟ ଅମୃତପଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। सिद्ध गन्धर्वजक्ष्यादैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।